पहिले राजार आसर जेतेबेले माहौलटा भी सेमती रंगारंग रहा उचित ना नुहे एते सहजरे कहीदे बोली भावुछन्ती ना कौन मो जम्मा भी नुहे। अच्छा गेस करंतु मंच थिबो अंधार दर्शकंकर कळताळे हुइसिल रे कंपुथिबो आ से परिवेश आ स्टेज ऊपर डायलॉग ऊपर डायलॉग दर्शक जदि राति अनिद्रा न होइतबे ताहले सब मजा से उठे परिबेनी। बिल्कुल किछि किछि त गेस करि सरिबेनी तबे के से के कौन कहले डायलॉग को गेस करिवे ठीक अछि देन डायलॉग गोटे हे जाओ कौन कहउचंती मैरिज वेलु पटनायक रो मैरिज बागर हबो बेदी सजा हबो तापरे जाय हनीमून एले मैरिज मो पाई गुटे पास गुटे ड्रामा औ से ड्रामा रो चपनिका मो सरस दास पाखर पड़िबो मामा से रास्कल शरद दास तक मुके भी छाड़बिनी सर्वनाश मोर दरकार ध्वंस देखा चाहे मामा देखिबू देखिबू भणजा टिके पेटे पड़ तापर देखिबू शिकार केमिति आसी आपे आपे जाल भीतर पड़िबो ओके ओके माय फ्रेंड यस गेस तो करी सरिबेनी यस माय फ्रेंड्स आपण मानकर आम समस्तंकर रातिर निद हजेई देथिबा वेटरन एक्टर जॉलीवुड इंडस्ट्री रो सुपरस्टार बापी पंडा आज आम गहन रे आमर आजिर सकाळर अतिथि भाई आपन को स्वागत करूछु एफएम रेनबो परिसर को आ रज उत्सव रो अनेक अनेक अभिनंदन। नमस्कार जय जगन्नाथ आज भली सकाल सकाल सूर्य उदय किरण रे मोर प्रत्येक दर्शक दर्शिका एवं श्रोता मानक एवं यात्रा प्रेमी बंधु मानक देशभक्त समस्त मोर आंतरिक शुभेच्छा हार्दिक अभिनंदन पहली रज उपलक्षे। तेबे भाई कथार अच्छी कलाकार केबे पुराना ही न थाए तार एक्सपायरी केबे न थाए अनेक थर ओडिसार अगणित यात्रा प्रेमी भाई भौणी माने आपणकर व्यक्तिगत यात्रा जीवन संघर्ष सफलतार कहानी शुणिछंती किंतु तथापि आउथरे पचारिबाकू चाहिबी आपणकर ए जो बंधुक धरा जीवन केमिति लाइट साउंड दर्शकंकर करताळी भितरे पहुंचिला हाउ हजिगला नहीं प्रथम जो मु क्लास 4 रे पढ़ुली बड़ हेले दिने मु सैनिक हेबी श्रमिक हेबी यही सब मन भीतर मोर रही देखी मोर आमर तो जमी नाही चाष जमी नाही चाष जमी आम ब्राह्मणिया लोक चाष करवा केमिति आमर जेते सब आम ठाकुर ना जो जमी अच्छी से जमी सब आमको भाग दि जाए तेणु मो मन यहीटा सेटअप हो गला पिलाटी दिन बड़ हेले मु दिने सैनिक हेबी सैनिक कौन हेबी कौन करी सेटा मुझे जानी बट मो बापा थे नेभाल रे मो कका थे आर्मी रे मो बड़ भाई थे आर्मी रे तेणु मु से रास्ता को आपणेली नहीं मो देश मातृत्व को रक्षा करने मु मो जीवन को बलिदान दवाई प्रस्तुत है। तो एते बड़ चाकरी एंड ता भितरे अच्छा सत कथा कहले यात्रा जगत भितर को आपनकर जो एंट्री प्रकृत रे परिस्थिति रा डाक थिला ना गोटे निशा थिला एटा होची मोर पिलाटी दिन निशा क्लास 6 रु मु होची प्रथमे अरिंदम चरित्र जे गोटे पौराणिक नाटक दाता कर्ण सेई जे सीता पड़गला मो देहरे तेणु से जो लोकंकर जो आमर सीनियर भाई मानकर आमर कका खुड़ी बापा माँ मौसा मौसी एम जो भल पाइबाटा मत मिलला मो सांग साथी आहरी बढ़ीगले क्लास 6 रे तेणु मु कहली अच्छा मु तो मंच पर जब माड़ खाई मु तो जो कष्ट पाई अभिनय कली तमें माने बा नौ था बाहर ताली मारू था किंतु मते सेठी कष्ट होता है किंतु दर्शक जानी न था जे कलाकार टी केते कष्ट करी सेठी अभिनय करे बिल्कुल तेणु सेते बेले बाहर रहउथवा दर्शक सेते जते मेकअप उठे जाए आसीगला पर मु सेई बापी पंडा हो जाए गाँ रे डाकती मते बापी जो गाँ डाकटा मोर आज ओडिशा रे किछि लोकंक पाखरे जदि मु पहुंची पारिछि ताले से गाँ डाकर ही मु पहुंची पारछि आम बापी भल अभिनय करिबो बड़ हेले तेणु एटा भी मो मन भीतर रही गला। अच्छा तो बापी भाई आपनकर एटा माने प्रकृत नाम ना केवल डाक ना आ किछि भल ना अछि नहीं भल ना होछि समरेंद्र कुमार पंडा समर इंद्र समरेंद्र
କାରଣ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବାପି ଭାଇ ନାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ବାପି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଲ ନାଁଟି ହୁଏତ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ଛୋଟବେଳେ ନିଶା ଥିଲା ଡ୍ରାମା କରିବାର, ତ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟେଜ ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏମିତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କେବଳ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ କେବଳ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେଜ ବସ୍ ମୋର ଥିଲା ହଉଛି ନିଶା। ପାଠ ପଢା ହଉଛି କମ, ପାଠ ମୁଁ କମ ସମୟ ପଢିବି ଆଉ ସେଇଟା ରାତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଦିନରେ ମୁଁ ଖେଳିବି ଆଉ ହଉଛି ନାଟକ କରିବି। ତ ମାଡ ତ ପୁରା ଫୁଲ ପଡିଥିବ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଠାରୁ? ପ୍ରବଳ ମାଡ ଖାଏ। ଆଉ ମୋ ସେ ଭାଇ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ମୋର ଜଣେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଟିପ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ମତେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗଲି କେତେବେଳେ, ଆସିଲି କେତେବେଳେ, ଟ୍ୟୁସନ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କୋଚିଂ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ନଉଛି ନା ନାହିଁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ କାହିଁକି କମିଲା, ଏମିତି ଗୁଡାଏ ମାଡ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁଁ ମୋର ନିଶାରେ ହିଁ ମଜଗୁଲ ଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ନିଶାଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ନିଶା। ମାନେ କୁହାଯାଏ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଶ ମାତୃକାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପଟେ ଆପଣ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ସେଠିକାର ଟିକେ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଥିଲେ, କଣ ଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ବାରିପଦାରେ ମୁଁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ହେଇଥିଲି। ମତେ ରାଞ୍ଚି ହଜାରିବାଗରେ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି। ସେଠି ମତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିକି ମତେ ନେଇଦେଲେ ହଉଛି ଶିଲିଗୁଡି, ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡି, ସାଲୁଗୁରା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମାନେ ମୋର ଡିଫେନ୍ସର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ମାନେ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ସେଇଠି କଲି, ଯିଏକି ନୂଆ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସେଇଠି ପାଇଲି। ତାପରେ ଗଲି ହଉଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆମର ସିଜିଓ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ମୁଁ ରହିଲି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ। ଦେନ୍ ମତେ ପଠେଇଲେ କଚ୍ଛ ଭୁଜ ଗୁଜରାଟ। ତାପରେ ଆସିଲି, ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲି ରାଜସ୍ଥାନ ବିକାନେର, ତାପରେ ଜୈସଲମେର, ବାଡମେର, ପୁଣି ବିକାନେର, ତାପରେ ଯୋଧପୁର ମୁଁ ରିଟାୟାର ନେଲି। ମାନେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଯୋଉ ମୋର ଥିଲା ହଉଛି ଆସି କନେଷ୍ଟବଳ। ତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ? ଆମେ ଡେଲି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଆମର ଡେଲି ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ଆମ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ଡର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହବ, ସେଇଠୁ ଯେ ରହିଲା ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୀମା ଉପରେ ହିଁ ତୈନାତ ଥାଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ନାକା, ଆମ୍ବୁସ, ବାସ୍ ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମ ଜୀବନଟା ସେଠି ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଆରଏସ୍ ନେଇଗଲେ, ଭିଆରଏସ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଥିଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ତ ଆପଣ ପୁଣି ଆସିକିରି ଆଉ କିଛିଥିରେ ମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ କେମିତି କଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା? ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ହଉଛି କଳା। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା କରେ, ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଶିବରାତ୍ରି ଡ୍ରାମା ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଶିଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବସିବା କଣ, ଚାଲ ନାଟକ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଆରେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ୍ ବି ଆସିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟାକି କରିନଥିଲି ଚାକିରି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ମିସେସ୍ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଦେଖିକି ତମେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଅ, ତାପରେ କୌଣସି ଜବ୍ ତମେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଗଲା, ସେ ଅଫରଟାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଧାକ୍ କିନା ଜମ୍ପ କଲି। ଜମ୍ପ କଲା ପରେ ସେଠି ମତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଜେନେରେସନରେ କିମ୍ବା ଆମ ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି, ସେ 95 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଥିଲା। ଯାତ୍ରାକୁ ପାତରା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କହିବାରେ ଯାତ୍ରାକୁ କଣ ଯାଉଛି, ମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଏତେଟା ଇଏ ନଥିଲା, ଏତେଟା ଇଏ ନଥିଲା। ତାପରେ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା, ତୁ କଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବୁ, ତୁ ପାଠଶାଠ ପଢିଛୁ, ତୁ ଯା ଅନ୍ୟ ଜବ୍ କର। ସେଠି ମୋର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ, ମୋ କକା ଖୁଡି, ସେମାନେ ଆମ ରିଲେଟିଭ, ସେମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୋ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ମିସେସ୍, ଯିଏକି ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଉ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କାହିଁକି ନା ସେ ଥିଲେ କଳାକାର, ଆଉ ସେ କଳାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ। ତେଣୁ କାମରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦ କଣ, ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନ ଯିବା କାହିଁକି? ଠିକ କଥା। ତେବେ ବାପି ଭାଇ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ପାଠ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ।
ଆଉ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯେମିତି ସିନେମା ଟିଭି ଥିଏଟର ଏଥିରେ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ରହିଛି ମାନେ କଟ୍ ରହିଛି ରିଟେକ୍ ରହିଛି ଟିକେ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସତ କହିଲେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ହେଇନି? ନାଇଁ ଗାଳି ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ନାଇଁ ସେଇ ଗାଳି ହିଁ ମତେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାଡ ବି ହେଇଛି, କାନ ବି ଧରା ଯାଇଛି, ଏମିତି ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛି, ମୁଁ କାନ ଧରି ଉଠା ବସା ବି ହେଇଛି। ହଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତ ମିଳିବ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବି ତାହେଲେ ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟେଜରେ ଲାଇଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇଭ ଯାଉଛେ ଏଥିରେ କଟ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କହିବା ସିଧା ଆମ ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିବେ। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ ହେଲେ ବି ସେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତିନି ଦର୍ଶକ। ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡେ ଆଉ ରହିକି ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ କେବଳ ହିରୋ ନୁହେଁ ଭିଲିଆନ୍ କମେଡି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂର କଳା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କଣ, ମୁଁ ତ କରୁଛି ନା, ଅଭିନୟ କରିବାଟା ମୋର ନିଶା ଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ହଉ କି ଯାତ୍ରା ହଉ କି ଥିଏଟର ହଉ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରଙ୍ଗବଳି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନରେ ବାହାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଅଭିନୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନାହିଁ। ଦେଖି ହଉଛି ମତେ ଯାତ୍ରାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମତେ ଫିଲ୍ମର ଅଫର ମିଳନ୍ତା କି, ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ, କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠିକାର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କମ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁନା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତେଣୁ ରିମାର୍କଟା ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଏ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ଟିଭିରେ, ବାଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେ, ମୁଁ ନିଜେ କଣ ଦେଖେ, ତାପରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ରହିଲା କଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସେଟା ମୁଁ ମାର୍ଜନା କରେ। ବଟ୍ ଦର୍ଶକ ସେଠି ନଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଦର୍ଶକ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କରତାଳି ହଉଛି, ହୁଇସିଲ ମାଡ ହଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବାଘା ଯତୀନି ଗଣନାଟ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଅନେକ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତରୁ। କଣ ସବୁ କାରଣ ଥାଏ ୟା ପଛରେ ଯେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବଦଳି ଥାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ, କଣ ସବୁ କାରଣ ଥାଏ? ଏଥିରେ କାରଣ ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଘା ଯତୀନରେ ରହିଲି, ବାଘା ଯତୀନ ଟିମ୍ ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ବାଘା ଯତୀନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖିବି ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜମିବ, ସେଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ ହଉଛି ଯେ କି ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲି ତାଠୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ବଢେଇଲେ, ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ବଢଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ କି ନାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଟେନସନ ରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ଏଇ 3-4ଟି ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଦଳ ବଦଳ କରିଥାଉ, ମାନେ ଟିମ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ରହିଥାଏ ଯେ କି ଏଇ ଟିମ୍ ରେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଟାର ଗୋଟେ କଳାକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ବାପି ଭାଇ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ରୁଟିନିୟସ ଲାଇଫ, ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ଥାଏ, ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆପଣ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏଠିକାର ଯୋଉ ସିଭିଲ ଲାଇଫ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖଟକେନି କିଛି, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଖଟକା ମତେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ମୁଁ, ବିକଜ ସେଠି ମୁଁ ରାତିରେ ନାକା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଯିବ, ଆମେ ଡିନର ନେଲୁ 7ଟା ବେଳେ, ଡିନର ନେବୁ 6ଟା ବେଳେ ଡିନର ନେବୁ, 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ଆମେ ନାକା ପଏଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ଆମେ ରହିଲୁ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଆମେ ବ୍ୟାରେକକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଏଠି ସେମିତିକା ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଏଠି ବି ହଉଛି ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ତେଣୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଚାରିଆଡେ, ସେଠି ବି ଥିଲା ଡିସିପ୍ଲିନ, ଏଠି ଥିଲା ଡିସିପ୍ଲିନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ପାଦ ଦେଲି
ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲି, ମତେ କିଛି ଅକୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରିନି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ କିଛି ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କୋଉ ବହିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲକୁ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ତାର ଦୀପଦା ଡାଇଲଗ ମଧ୍ୟ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ମୁଁ ତ ହିଟ୍ କରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଶ୍ରୋତା ଯୋଉମାନେ ମୋ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସେ ନାଟକକୁ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ, ଆଉ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ ଟୁ କାନ ସେମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ନାଟକଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିଥାଏ। ସେଭଳି ନାଟକ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେ ନାଟକ ହଉଛି ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଟିକିଲି ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ଉତ୍କଳ ଅପେରାରେ ଆମର ଥିଲା ହଉଛି ମୁଦି ନାହିଁ ଗୋଡ କଚାଡୁ କେତେ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା, ତାପରେ ଆସିଲା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଥ ମାସ ସେଠି ଅଧିକା ଫ୍ୟାନ ହେଲେ। ତାପରେ ଚାରି ଛକରେ ତିନି ଝିଅ ଅଧିକ ମତେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା, ଯିଏକି ହଉଛି ଗୋଟେ ନାଟକ କାଲିର ବନ୍ଧନ କଳା ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ନାଁରେ ମୋ ନାଁକୁ ଦେଇଛି ଯୋଡି, ଏଥିରେ ଦର୍ଶକ ମତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହିରୋ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ କହନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚଲ ବୋଲି ହିରୋ ଆସୁଛି, ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି, କାନ୍ଦି ପକଉଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଫାଇଟିଂ କରୁଛି। ଖାସ କରିକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋଲ ଟାକୁ ମତେ ବେଶୀ କୁହନ୍ତି ମତେ ଦର୍ଶକ, ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗେଟଅପ୍ ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ସେଠି ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ସେ ଇଏରେ ମେଘମାରେ, ମାନେ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ରୋଲ କଣ କରୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହେ, ଆଉ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ରହି ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଗୁଥାଏ ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସଂଳାପ ଦେଇ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ଏମିତି ମଡୁଲେସନ ଦେଇଥାଏ ଯେ କି ଦର୍ଶକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠି ତାଙ୍କ ଚେୟାର ନ ଲାଗୁ। अरे बाप रे तेज सेमती मैंने आम टे श्रोता बंधु मान हजे दिखाँ आप दीपद पूरा दमदार डायलॉग माने अच्छा आप निजे कहते आप कौन टाइप डायलॉग शुणा चाहते, रोमांटिक डायलॉग ना ट्रेजेडी ना एमती एग्रेसिव? मुझे आपनकर गोटे डायलॉग ऑलरेडी प्ले कर स्टार्टिंग रु, तो आपनकर सेटा टिके खलनायक डायलॉग थिला, तो मु चाहिए गोटे रोमांटिक डायलॉग। अच्छा अच्छा, रोमांटिक डायलॉग अच्छी जिते आम दी जन मन हृदय मिठा कथार झरी पड़े महू, से आम दी जन मिलन मधुर न हम कि निश्चय हम, निश्चय मीठा हम, कारण तुम्हें मोर आउ मु तुमर बस। गोटे सर्ट डायलॉग तापर आसी गोटे लव सॉन्ग, आइटा होची आल मोर कंठी तो देखुछन मन भरिलानी आ गोटे ही जाऊ। अच्छा, वर्तमान जो नाटक सीतार जलुची चिता, से सीतार जलुची चितार एसपी कैरेक्टर सुंदरगढ़, एटा रियल फैक्ट रु आसी, आम जस्ट टच नहीं से। हाँ, कौन कर तमें से पारिबनी, हारी जीव तमें। अरे समाज भल लोक भर्ती ही हाथ गणती कई जन खराब लोक आज आम समाज कौन स्थिति चली, से विरुद्ध में लड़ाई करने लोक बल दरकार, बाहु बल दरकार, अर्थ बल दरकार। पारिबनी, हारी जीव तमें। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଯେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସି ଏଠି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷେ, ସରକାରୀ ଖଣି ଲୁଟେ, ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପାହାଡିଆ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରି କଞ୍ଜି ଚାଷ କରେ, ବେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଚଲାଏ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ହାତେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟେ। ଆଉ ଯଦି କି ବିରୋଧ କଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲକେଇ ମର୍ଡର କରେ। ବାଇ ସେଲ୍ ବାଇ ପିଏସ୍ ଅଫିସର ରାଘବୀର ବାय। बाप रे मत लगे मैं पूरा देखुची रियल यात्रा देखुची एंड बापी पंडा स्टेज ऊपर अच्छा बढ़िया लगला, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेरे आ गोटे कथा माने जो रोमांटिक डायलॉग गुड़ा से बहुत पछरे मु करिथिले से नाटक गुड़ा जेतेले कि मु सेही बयस रे थिली। आज्ञा
ଆଜି କି ହଉଛି 10 ବର୍ଷ ତଳେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ସବୁ ହଉଛି ମା ପୁଅର କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆମର କାଲିର ବନ୍ଧନ, କଳା ଚନ୍ଦନ, ସେଟା ହଉଛି ନାଟକ ହଉଛି କାହାଣୀ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ, ମୋ ନାଁରେ ମୋ ନାଁକୁ ଦେଇଛି ଯୋଡି। ଏଇ ଯୋଉ ଏକଦମ ସୁପର ଡୁପର ଯୋଉଟା ହେଲା, ଯେଟା କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ପାଖରେ ନାଟକ ଆମ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଗୁରୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ଗଣେଶ ରାଉତ ନାଟ୍ୟକାର। ସେଇମାନେ ଏମିତି କ୍ରିଏଟିଭ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ବିଟ୍ କଲା। बिल्कुल बिल्कुल माने आपणकर एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी माने माइंड ब्लोइंग। अच्छा आ गोटे कथा पचारे भी चाहिए जे कलाकार विभिन्न चरित्र रे अभिनय करे, विभिन्न तार चरित्र को देखिकी तार एक्टिंग को देखिकी तांको बहुत चरित्र दिया जाए, किंतु कलाकार रो निजस्व भी किछि गोटे टेस्ट अछि, किछिटा से चाहिबो जे हां मते जदी एई एक्टिंग टा दिया जाय बा एई अभिनयटा करिया पई दिया जाय, चरित्रटा दिया जाय, देन मो निहाती भाबे अभिनय करिया पई चाहिबी। तो आपणकर सेंति किछि स्वप्न नहीं सेमती देखो बर्तमान जितेबाला बॉडी लैंग्वेज टाको कहीं केवे चेंज करि पारेनी। ये गोटे साधना गांधर्व कला बॉडी रे अछि, देहरे मांकर आशीर्वाद रही। केते चाहिले भी जने कलाकार ही पारेनी। हम अनेक कलाकार चेष्टा करिसंती जे कि नना मते टिके ट्रेंड करांतु। मु कहनी तमे साधना कर, तमे मेन होची कथा कहिबार शैली, जोटा कि आमे कहूचे मॉड्युलेशन, रिएक्शन। बॉडी रे जति भाव अच्छे, भाव कौन आम मान घरे कौन माँ पाखे आम जो परिवार भितर रोचे समस्त भाव था, किंतु से भावटा मंच उपर देखा समस्त पाखे से दक्षतार न था। कहीं मो सान भाई की मुझे चेष्टा करुच्ची गोटे अभिनेता करने बट आसुना तेणे आउ गोटे जिनस आमर जिते मंच उपर को जाऊ आमे सेतबेले भूली जबार अच्छी दर्शक आम सामने अच्छा बोले मु जाऊँगी से जो पेंडल को जो 20x20 जो मंच बंधा है जाऊँगी थाना मु इन्वेस्टिगेशन करी आउ तमे से जगह जाइथिल हाँ कौन देखले सेठी ना सर देखिली गोटे कटा मुंड आउ बॉडीटा जाई दूर रे पड़थिला। ओह नॉनसेंस। मु तुमको पचारली कौन फील कल तमे एक्चुअली सेटा प्लानिंग मोड ना एक्सीडेंट। ए जो मुझे सेमती घरे कह अच्छा तुम से घर को जाइल कौन देखिक आसिल कहल ना या कटा मुंड पड़ता ये पड़ता हो तुम इन्वेस्टिगेशन करता ना देखी था ये डायलॉग रे शैलीटा पहले जाइए गोटे एक्टर कथा कहबार शैलीटा आ अभिनय भाव अच्छी अभिनयटा को आम फॉलोअप करवा मंच उपरको जीवा बॉडी लैंग्वेज देखिकी सब निर्देशक माने कैरेक्टर दे था से कैरेक्टर को केमिति हाइट को नबा सेटा होचे निज ऊपर निर्भर करे। बिल्कुल बिल्कुल एतबे जो करताली होइसेल बहुत सुनिचंती बापी पंडा, किंतु केबे पब्लिक को आक्रोश रो शिकार हिचंती। ए जे गोटे नाटक थिला होचे मोर बेला बुडी गेले बेबिना कांदे बेला बुडी गेले बेबिना कांदे आशुतोष महापात्र को निज क्रिएटिव सेटा आ निजे निर्देशन मध्य सेटा मु अवश्य मो डायरेक्शन कर नै नथिले ता पूर्व मोर अन्य आर्टिस्ट करूथिले मु आसी जतले कल्ली से नाटक रे थीम एते सुंदर लागिला मते जे प्रथम रो एकदम इनोसेंट साई नेचर कैरेक्टर पुलिस ऑफिसर जाउची मु किंतु मु भी जाननथि सेटा होची विलियन मिली आ मात्र दीटा सीन अछि से डायलॉग जते बेले मु पढिली मु कने रे इटा बा विलियन भाई अरे विलियन आ भितरे मु हां मो सेई संथी थरम ब्राय जे कि ऑथर बंथर इलाका रे आई ना के अंदो फुटल बांधी लुचकाली खेलिबा होच मो पिला दिनर शौक मो सेई संथी थरम ब्राय अरे जे दी दिनर छुआटा को 20 सेकंड रे तळे कोचाडी मारी दी पल्ला तते मारिया पे केते समय लागिबो बे तेन ये जेतले संगला पोडा मु पढिली एटा नेगेटिव कैरेक्टर मजा लागितला सेटा सेई लास्ट सीन रे दर्शक थरे एते इरिटेट हे गले से माने एते टॉर्चर करिछु मु से फैमिली को माने बेबिना को मारिबा पाखरु आरंभ करके गोटे मर्डर से मर्डर को नोचेबा पई जे देखितला ताकू मर्डर ताकू जे देखला ताकू मर्डर एमिति नाटक सारा मु मर्डर करी 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 चलछि किंतु दर्शक जानी पारना एक्चुअली मर्डर किए किंतु बेला बुड़ी गले से बेबिना कांदे से स्पिरिट ही मते धरा पकेदेला।
ତାହେଲେ ଇଏ ତ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଭିଲିୟନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ତ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲି ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମାନେ ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଲିୟନ ଉପରେ ପବ୍ଲିକର ରାଗ ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଚେୟାରଟା ସେମାନେ ସେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଇରିଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଚେୟାରଟା ଉଠିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ତ ମାନେ କଣ କି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକି ରହିଛି ମୁଁ ସାଇଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଅନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚେୟାରଟା ଯଦି ମୋର ଅବାଗି ଜାଗାରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପଡିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶକ ସେତେବେଳକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ କହିଦେଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଉଥାଏ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାହୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ଦିଟା ଚରିତ୍ର ମାନେ ରାହୁଲ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଇଏ ମୋ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଇଏ ବି ମୋ ଭାଇ ନାଟକ ସାରା କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟକରା ଟକରି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଶି ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କର ହୁଏତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଅଧିକା ଥିଲା ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହଟ କିନା ତାଙ୍କର ଚକ୍ କଲା ସେଇଠି ସେ ଗଡି ପଡିଲେ ଚେୟାରରୁ ଏଇଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ମାନେ ଏତେ ଫିଲିଙ୍ଗ ସେ ନାଟକଟା ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନାଟକ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଆଡକୁ ଦେଖି ରାହୁଲ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଏବେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ସିନ୍ ଟା କେତେ ମଜାଦାର ଥିଲା ମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଭଲ ବି ହେଲେ ପୁରା ଲାଇଭ ଖରାପ ହେଲେ ବି ପୁରା ଲାଇଭ ଜିନିଷ ଏଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ କରିଥାନ୍ତି ପରଦାରେ ହେଇକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଦର୍ଶକ କଣ ରିଆକ୍ସନ ଟା କେବେ ନୁହେଁ ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାତ୍ରାର ନିଶାଟା କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସେତିକି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଏତେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଇ କୁହାଯାଏ ଯେ କଳା ବିନା କଳାକାର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ପଡିଛି ଜଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ତ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା? ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଯେ କି କୋଭିଡ-19 ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ବିଷାଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଲକଡାଉନ ସେଥିରେ ଆମ ମଞ୍ଚ ବି ଲକଡାଉନରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଦେଖେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ କେବଳ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ନୁହେଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଏଇ ସମୟଟା ସବୁ କଣ ଇନକମ ସମୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନକମ ସମୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଖରୁ ଅପ୍ ଟୁ ମେ 15 ଜୁନ 15 ମାନେ ଏଇ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେମିତି ମୋଦିଜୀ ଆସିଲେ ଥରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଝଟକା ଲାଗିଗଲା ଏଇଟା ବିମୁଦ୍ରାକରଣ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ଇଏ କରୋନା ଆସିଲା ଏମିତି ଝଟକା ଦେଇଦେଲା ନାଇଁ ଯେତେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେମିନାର ଫେମିନାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଯାତ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହବ ଯାତ୍ରା ନା ନେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଥିଏଟର ହଲ୍ କହିଥିଲେ ସିନେମା ହଲ୍ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଶବ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆମ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହବନି ଆରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ୟାର ଯୋଉଠି ଗ୍ରୁପ ହଉଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ ହବ ତେଣୁ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ସେ ଯୋଉ ପରମିଶନ ଗୁଡା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ବାତିଲ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କଳାକାର ମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ବୋଧେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପୁଣି ଓପନ ହେଇଯିବ ଏଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଗଲେ ସିନା ହାତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନଥାଏ ହାଣ୍ଡି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଖୁଦ ନଥାଏ ଏଇଠୁ ନେଲେ ସେମାନେ ହାଣ୍ଡିକି ଖୁଦ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚୁଲି ଜଳୁନି ଏ ହାଣ୍ଡିର ଖୁଦ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ଏଠୁ ମାସକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପୋଷଣ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ 8 ଜଣ କି 9 ଜଣ କି 7 ଜଣ 6 ଜଣ ଏମିତି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦରମା ଯୋଉମାନେ ପାଉଥିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇ ପାରିବା କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ଡେଲି ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ମୂଳଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ପେଣ୍ଡେଲ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯୋଉଟେ ପଟା ପେଣ୍ଡେଲ ପକାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ନ ମାନି
ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନାଟକର ନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଉ କେବେ ହବ ତା ବି କିଛି ଖବର ଆସୁନାହିଁ ଯେ କି ଏତିକି ଦିନ ସହିତ ଯଦି ମନକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଯେ କି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନେ। ତେଣୁ ସେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣି କେବେ ମଞ୍ଚ ସେଇ ଝଲମଲ ହବ ଆଉ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଡର ଆସିଗଲା ତ କିଛିଟା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କୁ ମାନିକି କିଛିଟା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସିରିଏଲ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସିନେମାର। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି। ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ଆସିବ ତ କଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ରହିଛି ନା କଣ ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ କରିନଥାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଲକଡାଉନ କରିନଥାନ୍ତି ବାହାର ଫ୍ଲାଇଟ କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାହାର ଫ୍ଲାଇଟ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଏଟା ତ ଆମ ଦେଶର ଜୀବାଣୁ ନୁହେଁ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛି ଚାଇନା ହଉ କି ଆମେରିକା ହଉ କି ବର୍ମା ହଉ ସବୁ ବର୍ଡରକୁ ଆଗେ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଟ ଆସିନଥାନ୍ତା ବାହାରୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଯଦି ବି ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱେଲକମ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ରଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 14 ଦିନ ଏଠି ରୁହ ତାପରେ ଦେଖି ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ। ଏଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜିକାର ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡିପି 1 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି 21-22 ରେ 6 ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆରେ କେମିତି ହବ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା ଆଜି ସବୁ ବର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ହଉଛି ଲୋକ ମାନିବେନି। ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ସିଏ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦର୍ଶକ ମାନିବେନି। ସେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ଆମେ କଣ କେମିତି କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ଯଦି ଜଗେଇବା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଯିବ। ସେମାନେ ତ ଜଗିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ବି ରହିଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କରୋନା ତଥାପି ସେଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସେନାବାହିନୀ ସେଠି ବି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଇଭଳିଆ ଅମାନିଆ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଅମାନସିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି ପରମିଶନ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଇଡଲାଇନ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର କଳା ଜଗତକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବାଘା ଯତୀନି ଗଣନାଟ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରିଯାଅ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଡାଇଲଗଟା ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସେ ସେଠି କହୁଛି ନାଇଁ ତମେ ପଳେଇଛ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପାଗଳ ସାଇକୋଟ୍ରିକ ପେସେଣ୍ଟ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇଛ। ମୁଁ କେମିତି ପଳେଇଯିବି ତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଦେବି ତମେ ମୋର ସେ ପୂର୍ବର ପ୍ରେମିକା। ଏକଥା ବି କହିବି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଥିଲା କହିବି ନା ଦେଖ ପ୍ଲିଜ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ବସିବି ତମରି ପାଖରେ ବସିବି। ଏଇ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରି ଯାଅ କାଲି କିଏ ଆସିବ। ପ୍ରେମିକା ସାଥେ ମୋ 2 ଘଡ଼ି ଗପିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରି ଯାଅ କାଲି କିଏ ଆସିବ। ରାତି ଉଜାଗର ରହି ରହି ମୋର ସ୍ମୃତିର କୋଣାର୍କ ଗଢିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରି ଯାଅ କାଲି କିଏ ଆସିବ। ମୋ ପ୍ରେମିକା ସାଥେ 2 ଘଡ଼ି ଗପିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରି ଯାଅ ତମେ ଫେରି ଯାଅ ଏମିତି କହିକି ରିଏଲି ସେ କାମଟା ତ ଏମିତି ଲାଗେ ମତେ ମୁଁ ରିଏଲି ମୋ ପ୍ରେମିକା ସହିତ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନ୍ତି ଘରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେଠି ଫିଲ୍ କରେ ଦେଖି ସତରେ ମୁଁ ସେଠି ଅଛି କି ଷ୍ଟେଜ ପାଖରେ ଦେଖି ମାନେ କଣ ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫିଲିଂସ ଥିଲା ସେ ଡାଇଲଗଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ ଗୁଡା ସିଚୁଏସନ ଟା ସେଇଆ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ
ତେଣୁ ଏଇଠି ବାପି ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ତମେ ଫେରିଯାଅ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଫେରି ଆସୁ ନାଇଁ କି ବହୁତ ବଢିଆ। ତେବେ ବାପି ଭାଇ କଥା କଥାରେ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଖକୁ ଯିବା। କଣ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ଘରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆମର ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର 4 ଭାଇ, ମୋ 5 ବୋହୂ, ମାନେ 5 ବୋହୂ ମାନେ ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ରହିଲେ 4 ବୋହୂ। ବୋହୂ? ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ମୋ ମାନେ ଭାଇ ବୋହୂ, ଯୋଉଟା କି ହଁ। ତାପରେ ମୋ 7 ପୁଅରୁ 6 ପୁଅ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଅଛି ପୁରୀରେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ବୋହୂ ମାନେ ମୋ ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଜା ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ଅଜା ବି ହେଇଯାଇଛି, ଜେଜେ ବି ଜେଜେ ଜେଜେ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଅଜା ବି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆଉ କେବଳ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଯେ କୋଚିଂ ନଉଛି ସିଏ ଅଛି ତା ମାଉସୀ ଘରେ, ସେଠୁ ଆସିପାରୁନି ଏମିତିକା ରାୟଗଡାରେ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ତା ମିସେସ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡାରେ। ଆଉ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲିଣି। ମାନେ ମୋ ବାପା ଏକ୍ସପର୍ଟ କଲେ 82ରୁ। 82ରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ହଷ୍ଟେଲ ଏମିତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି ନା ଘରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମା ମତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର କେବେ 3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିନଥିଲି। ଡିଫେନ୍ସରେ ଯୋଉ ଛୁଟି ମିଳେ ସେଟା ମୁଁ ମାସେ କରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଏଇ କରୋନା ମତେ ଏମିତି କଲା ତୁ ଘରେ ରହ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଘରେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି? ସତ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ମାନେ ସତାକ ସହିତ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଫିଲ୍ କରିଥିବେ। ଯୋଉ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଲକଡାଉନ ରହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଲକଡାଉନ ଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି କି? ସେଇଟା ସବୁ ଖିଆ ଯୋଉ ତାପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ହେଲା, ପୁରା ଖାଲି ରୋଷେଇ ବାସ ଆଡମ୍ବର ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘରେ କଣ ତିୱାର ହଉଛି ନା କଣ ହଉଛି ଏମିତିକା। ଯାଇକି ଟିକେ ପରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, କଣ୍ଟି ପକୁଡି, ତାପରେ ହଉଛି ସେ ଚାଉମିନ, ଗୁପଚୁପ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉଟା ଚାଟ, ଯୋଉଟା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ନା, ଚାଉମିନ, ଏଗ ରୋଲ ସବୁଟା। ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କଣ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଘରେ ହଉଛି କେମିତିକା? ନାଇଁ ହଉଛି ତ, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଡୋ ଖେଳ, ତାସ ଖେଳ, ଚେସ୍ ଖେଳ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଲାଗିଲି ହଉଛି ଲେଖାରେ, କେମିତି ହଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖାଯିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା, କଣ ସେ ଆପ୍ ଥିଲା ଟିକଟକ୍, ସେଥିରେ ମାତିଗଲି କିଛି ଦିନ। ଏଇଭଳି କରିକି ମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତିରେ କାଟିଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ, ତା ସହିତ ବି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଲା, ତ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ କଳା ସବୁ ଥାଏ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କେବଳ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ ଇଏ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିବା, ଇଏ କରିବା ସବୁ, ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ସେଇ କିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରିନଥିଲା 12 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ପଠେଇଲା, ତ କିଏ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଇଏ କରି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କଣ ଥିଲା ଅଛପା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ, ଏମିତି କିଛି ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରିଛି ମାନେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଟିଟି ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବା? ଟିଟି ଦବା ପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ ନା ହସ୍ପିଟାଲ। ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଟିଟି ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଗାଜର କାଟୁ ସେ ଯୋଉ ଛୁରୀରେ ମୋ ନଖ କଟିଗଲା। ମାନେ କନସିୟସଲି କାଟୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଟୁ ମୋର ହାତ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଷି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ନଖ ଟିକେ କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରିକି କହିଲିନି। ତମେ ଗାଜର ଟେ କାଟି ପାରୁନ, ତମେ କଣ କହିଲ ଦେଖିଆ? ମଣିଷ ମାରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ ଗାଜର ଟେ କାଟି ପାରୁନ। ତେଣୁ କାହାରିକି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା କଥା। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି, ମୋ ପୁଅ ପୁତୁରା ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେଟା କଣ କଲେ, ଆମେ ବାଡିରେ ଚାଷ କରାଗଲା। ଯୋଉ ଚାଷ କରାଗଲା ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଆମର ପନିପରିବା ଆଉ ଅଧିକ କିଣା ଯାଉନାହିଁ। ସେଟା ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦାନୀ ହଉଛୁ। ଆମେ ପୁରା ଏକଦମ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ୱିଦାଉଟ୍ ସାରରେ। ଫର୍ଟିଲାଇଜର କିଛି ବି ୟୁଜ ହେଇନି, ଗୋବର ଖତ କେବଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା। ସେ ତାକୁ ଏବେ ଖାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ଏଇ ଜଗତକୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରପିଢି କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି ବା କିଏ ଏଇ ଲାଇନ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଯିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଗୁରୁମାନେ ବି କୁହନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ର, ଏଟା ହଉଛି କେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବା ଦରକାର, ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବାପି ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ଜଗତକୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦକ୍ଷତାଟା ରହିଛି, ମୁଁ ଗାଁରେ ମଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଠିକ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ବି ସେ ଆଲକୋହଲ ନଉଥାଏ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କରୁଛି ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି, ମଦ ପିଇବାଟା କଣ ଭୁଲ? ମର୍ଡର କରୁଛି, ସେখানে ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ସେ କାହିଁ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା କରନ୍ତି କେହି ନିଜେ ଭୁଲ ଭାବିକି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଯେ କି ହଁ ବଢିଆ କରୁଛ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖ ଯେ ହଁ ଠିକ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆମ ଜଲିଉଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିମ ର ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନ୍ୟୁ କମନ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟରେ ସେମାନେ ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ଯିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖିବି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆମକୁ ଏଠିକି ଜଲିଉଡକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଖାସ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବାଜ୍ୟ କାମ ଯୋଉଟା କି ସେଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, କେବଳ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ବାପି ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି କଥା କହୁ କହୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସେତେଟା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଏବେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଫିଟନେସ ର ରାଜ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇଟିଂ, ଆଜେବାଜେ ଜିନିଷ ଖାଇବାନି, ନନଭେଜ ଟିକେ କମ ଖାଇବା, ଆଉ ପୁରା ନ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସେଟା କହୁଛି ଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଯୋଉଟା ପାଇବା ସେଇଟା ହଉଛି ମାଛ ମାଂସର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଖାଉଛେ ବି ଅଳ୍ପ ଖାଇବା, ନିଶା ଜିନିଷ କୌଣସି ନିଶା ଜିନିଷ ଖାଇବାନି, ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଲା, ଆସନ ହେଲା, ଜଗିଂ ହେଲା, ଏଇଟା କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନିଜ ବଡିକୁ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଇଟିଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆପଣ ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆପଣ ଘରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କଥା ବାକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁମତି ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦି ପଦ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଆଉ ଦିଟା ଡାଇଲଗ, ଦମଦାର ଡାଇଲଗ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା। ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋ ଡାଇଲଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇଲଗ ଶୁଣନ୍ତି, କେତେଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କେତେଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ କୁହେନି, ଦେଖି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୋର ସବୁ ସଂଳାପ ଭଲ ଲାଗେ। ତଥାପି ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ମାନେ ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ ମନେ ପକଉଛି ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, ଭୁଲ କରୁଛ ତମେ, ମୋର ଏଇ ମା ଦିନେ ସେଇ ମା ହବ,
ମୋ ଯଶୋଦା ମା ହବ। ମତେ କୋଳରେ ଧରି ସେ ଗେଲ କରିବ ଆଉ ତା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପଣତ କାନିକି ମୋ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦେଇ କହିବ ଧନରେ ତୁ ତୋ ନାଁରେ ମୋ ନାଁକୁ ଦଉଛି ଯୋଡି କହିବ ବାପା। ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ତମେ ଦେଖିବ ବାପା। ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନାଁକୁ ଯୋଡି ଦଉଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଯୋଡି ଦଉଛି ବାପା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କଣ କହିବି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପରମିଶନ ଦଉନି। ବାପି ଭାଇ ଆଜି ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ରଜରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ। ଆଉ କଣ କହିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଯେକି ମୋର ଦର୍ଶକ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ ପୂଜା କରେ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ କରୋନା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷାଣୁ ଉଭେଇ ଯାଉ ଆଉ ମଞ୍ଚ ପୁଣି ସେ ଝଲମଲେଇ ଉଠୁ। ଦର୍ଶକ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ଜନତା ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା।